صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی حسین صاحب دیکھیے آپ کا نا معذرت کے ساتھ آپ پر جھوٹ پکڑا گیا. اچھا اور جھوٹ یہ پکڑا گیا، آپ نے بولا میں ایک ہی کتاب جانتا ہوں، میں قرآن جانتا ہوں، میں قرآن کے بارے میں بات کروں گا، مجھے دوسرے مذہب کا نہیں پتا. آپ اپنے شو میں کتنی دفعہ قرآن کو ایک بھونڈی کتاب کہہ چکے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو جو جیسی ہے اس کو ویسے ہی کہوں گا نا، اور کیا کہوں گا؟ نہیں، آپ ایک مسئلہ کیا ہوتا ہے ملحدوں کا، ایکس مسلمس کا، کہ جب بھی کوئی مسلمان آتا ہے نا، آپ لوگ اس کی بات پوری سمجھنے، اس کی بات پوری ہونے کے بجائے اس کی بات کو آپ لوگ کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جتنی بھی اور بھی ایکس مسلمس ہوتے ہیں آپ لوگ اس کو بلی کرتے ہیں. تو ایسے بات نہیں ہو سکتی. تو اگر آپ کو میری بات کاٹنی ہے تو میں چلا جاتا ہوں. نہیں ایسی بات نہیں ہے. ہمارے حسینی صاحب ابھی ہمارے جو ہے محترم احمد علی صاحب تشریف لائے تھے، ہم نے ان کو بھی سنا، ان کی جو ہے جتنی سائنس تھی ان کو بھی ہم نے سنانا، پورا موقع دیا ان کی سائنس کو بھی. تو آپ میری بات سن لیجیے نا. میں آپ کی بات بھی سنوں گا. جی ضرور فرمائیے، میں ہمتن گوش ہوں. جی فرمائیے. دیکھیے ایسی چیز کے بارے میں بات کرنے کا فائدہ کیا جو آپ کے لیے مضر صحت ہے. آپ کا یہ جو obsession ہے یہ قرآن کے ساتھ کیوں ہے، جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کے لیے مضر صحت ہے. جیسے ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ ابھی میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ تمہیں ڈائبٹیز ہے، تو اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو سوڈا مت پیو. میں سوڈا بہت پیتا تھا، اب میں سوڈا نہیں پیوں گا. ایک چیز آپ کو پاگل کر رہی ہے، آپ کو کنزیوم کر رہی ہے. آپ نے شاید مووی دیکھی ہو یا نا، لارڈ آف دا رنگس کی طرح، جب آپ کو گولنگ کی طرح آپ کو چیڑ پھاڑ کے اندر ہی اندر آپ کو کنزیوم کر رہی ہے، تو آپ کو کیا فائدہ آپ کو اس کتاب کے بارے میں بات کرنے کا. مجھے آپ کا مقصد سمجھائیے. جو ہے مجھے بہت کچھ جو ہے، مطلب مجھے جس طرح سے میں رہنا چاہتا ہوں، جس طرح سے میں کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھے کتاب میرے ساتھ ساتھ چلتی ہے. کس نے کہا کہ یہ کتاب مجھے پریشان کر رہی ہے؟ تو اگر تو آپ ایسی بھونٹی چیز میں سے اپنی زندگی کا مقصد نکالنے کی ڈھونڈنے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ ظاہر بات ہے میرے بھائی، میری زندگی کا نہیں نا. جتنے لوگ یعنی دنیا کے اربوں لوگ جو ہے اس کتاب کو لے کر اتاولے بن رہے ہیں، پاگل پن کی حد تک اس کے پیچھے پڑے ہیں، حالانکہ اس کتاب میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ مجھے بتائیے. یہ کتاب لا حاصل کتاب ہے. آپ بتائیے اس کتاب میں کیا ہے، بتائیے. اچھا آپ بتائیے اس کتاب میں کیا نہیں ہے. اب بتائیے کتاب میں کیا نہیں ہے. نہیں آپ بتائیے، آپ نے مجھ سے زیادہ قرآن پڑھا ہے، بتائیے نا. آپ بتائیے. نہیں آپ بتائیے. میں کیا بتاؤں؟ اچھا آپ ناراض ہیں. سچوالا جی پہلے ان کو بول لینے دیجیے جو بھی وہ بول رہے ہیں. جی بولیے. بتائیے نا. آپ کو تو عربی آتی ہے، مجھے تو عربی نہیں آتی. بتائیے. میں کیا بتاؤں بھائی، میں کیا بتاؤں. آپ ماننے والے ہیں، آپ بتائیے. آپ کو تو عربی آتی ہے، آپ کو تو عربی آتی ہے نا. بتائیے نا میرے بھائی. آپ جو ہے 5 منٹ تک بتاتے جائیں. میں آپ کو 5 منٹ دے رہا ہوں. نہیں میں آپ کو 5 منٹ دیتا ہوں. مجھے بتائیے کیا نہیں ہے اس میں. ارے نہیں ہے کی بات نہیں ہوتی ہے، کی بات ہوتی ہے. دیکھیں بات کیا ہوتی ہے، ایک اور بات یہ ہوتی ہے. دیکھیے میں اور دوسروں کی طرح نہیں ہوں. آپ مجھے جال میں نہیں پھنسا سکتے. ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ آپ کی جو آپ جیسے ایکس مسلمس کی جو بری نیچر ہوتی ہے نا، تم بتاؤ. نہیں میں کیا بتاؤں؟ آپ بتائیے نا. دعویٰ آپ کا ہے. ظاہر بات ہے، ماننے والا کون ہے وہ بتائے گا نا. میں تو نہیں دعویٰ مانتا. آپ کا ہے نا. دعویٰ آپ کا میرا کیا کتاب میں کچھ دعویٰ نہیں ہے؟ ہے. ارے میرے بھائی، میرا کیا دعویٰ ہے؟ میرا کچھ بھی نہیں ہے. آپ کا دعویٰ قرآن میں کچھ نہیں ہے. کیا نہیں ہے قرآن میں؟ اچھا بتائیے کیا ہے. آپ بتائیے نا. نہیں آپ بتائیے کیا نہیں ہے. کوئی بھی یعنی اچھا سنیے میری بات. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نیگیٹو کو پروف کروں کہ دنیا میں نیگیٹو کبھی پروف ہوتا ہے؟ نہیں. آپ نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں کتاب کے پیچھے پاگل ہوں. ٹھیک ہے، مجھے بتائیے میں کیوں پاگل ہوں کتاب کے پیچھے. پاگلوں کی طرح رکھی ہے بھائی. ایک منٹ 2 منٹ لیجیے. 2 منٹ لیجیے. چلیے جی. ہمارے حسینی صاحب. ایک منٹ میری بات سنیں. آپ سے بڑے بڑے عربی دان دنیا میں پیدا ہوئے ہیں تاریخ میں. امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام حنبل، امام جعفر صادق، امام زین العابدین،
शेख राशिद काती, नौमान अली खान, इन सबको आपसे ज्यादा अरबी आती है। क्या उनको ऐसे कोई बात नजर नहीं है कुरान में जो भौंडी जो आपको नजर आती है? आप अक्ल खोले, दुनिया के पहले अक्ल खोले जो कुरान को भौंडी किताब करते हैं, और जिन्होंने अरबी पूरी सही तरीके से पढ़ रखी है, 20 साल लगाए, उनको कोई बुरी बात नजर नहीं आती। अच्छा, तो मैंने क्या गलत कहा बताइए? आप मुझे ये बताएं। आप तो ये दावा करते हैं कि भाई मैंने कब किस बारे में कहां पर क्या गलत कहा, मुझे ये बताइए। आप ये बताएं कि कुरान भौंडी किताब है, तो और लोग जाहिर बात है, जो किताब जैसी है मैंने वैसा कहा। हाँ जी मेरे भाई, जो किताब जैसी है मैंने उसको वैसा कहा। अगर आप वैसी नहीं है तो आप प्रूव करें ना। भोंडी किताब को भोंडा ही कहेगा ना, और क्या कहेगा? तो मेरा ये आपसे सवाल बनता है, कोई बीच में ना आए भाई, कोई बीच में ना आए। मेरे सच वाले की बात में आपके बीच में आ रहे हो। हाँ भाई, मैं एडमिन हूँ इस चैनल का, मैं बीच में बोल सकता हूँ। नहीं, इससे शोर किसका है? शोर कहाँ है? नहीं, ये सच मैं आज से मैं एडमिन से बात नहीं करनी है, मैं सच वालों से बात करने आया हूँ। हाँ, आप उन्हीं से बोलिए, बात करें ना भाई, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, बोलिए। मैं आपसे ये सवाल रख रहा हूँ, मैं आपसे ये सवाल, आप देखें, मैंने भी फलसफा पढ़ा हुआ है, मुझे भी लॉजिक आती है। आप जो मुसलमान जो यहाँ पर आते हैं, जिन्होंने ना तारीख पढ़ी होती है, ना जिन्होंने कुरान पढ़ा होता है, वो आपकी बातें में आकर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं कंफ्यूज नहीं हो सकता। सेकेंडली, बहुत अच्छी बात है, जो दूसरी बात है, मेरा सवाल फिर यही है, नौमान अली, शेख हमजा यूसुफ, ठीक है, शेख हमजा यूसुफ, मैं क्या करूं लोगों को लेकर भाई, इनका अचार डालना है मुझे। अगर बात काटे मेरे भाई, आप इन लोगों का नाम क्यों ले रहे हैं? मैं बात करता हूँ कुरान की, आप इन लोगों का नाम क्यों ले रहे हो? बहस उस वक्त होती है जब कोई मिसाल दी जाती है। अगर आप समझते हो कि मिसाल ना तो कोई बहस नहीं हो सकती। जी बोलिए, आप बोल लीजिए पूरी तरह से, अपनी भड़ास निकाल लें, आप शांत हो जाएं पहले, उसके बाद भी हम बात करेंगे। जितना आपको एंगर है, जितना गुस्सा है, आप पूरी तरह से निकाल दें। उसके बाद जब आप शांत हो जाएंगे, मैं आपसे एक मुद्दा ये रख रहा हूँ, हुसैन भाई, अगर आप मेरी बात काट रहे हैं, हुसैन भाई अगर मेरी बात, आप मेरी बात सुनने की तैयारी नहीं है। जी हाँ, बोलिए। बात क्या है, मैं आपसे दोबारा मुद्दा रख रहा हूँ। शेख हमजा यूसुफ, जिसको इस्लाम के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, वो पादरी बनना चाहता था, उसके साथ एक हादसा हुआ, दुनिया जगह गया, उसने अरबी सीखी, आपसे ज्यादा अरबी सीखी, वो अरबी ऐसे बोलता है जैसे नेटिव अरब। वो क्यों नहीं, उसने क्यों नहीं बोला कुरान की भौंडी किताब है? अब दुनिया का सबसे बड़ा स्कॉलर वही है अमेरिका में, इस्लाम का, गोरा। आपको आपसे ज्यादा नॉलेज है, उससे नहीं बोला। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात, नॉलेज होगी भाई, मेरे पास है सिर्फ कुरान की नॉलेज है। कौन से बुकरात आगे हैं जिनको कुरान का वो स्कॉलरली लैंग्वेज नहीं है, जो ऐसे लोग का है जो आज से ज्यादा इल्म रखते हैं, उनको कुरान में कोई भौंडी नजर नहीं आती। आपको नजर आती है? यकीनन आती है तो आती है ना। मेरी बात करत करके दिखाएं आप। मैंने कब कहा? आप स्कॉलर नहीं है तो आप स्कॉलर को लेके आइए ना। आप जो बहुत बड़े स्कॉलर की बात कर रहे हैं, मैं क्यों लेकर आऊं? जाहिर बात, फिर आप उनका नाम क्यों ले रहे हैं? उनका नाम क्यों ले रहे हैं? मैं तो नहीं ले रहा। मैं अपने बलबूते पे बात करता हूँ। मेरे सामने कुरान का टेक्स्ट है, मैं टेक्स्ट पे बात करता हूँ। अगर कोई है दुनिया का कोई बड़े से बड़ा स्कॉलर तो आ जाए मेरी रट के। सुनिए आप जरा। मेरे भाई, आपने जो कुछ कहा, इतनी देर मैंने आपको मौका दिया, अब मुझे भी थोड़ा सुन लेना कि आप यहाँ पर जो है जो एलिगेशन लाए हैं, जो एतराज लाए हैं, भाई आखिर वो है क्या? मैंने कुरान पर क्या कहा, कहाँ पर मैंने कौन सी बात गलत कही, आप उसको पहले साबित करें ना। आप बजाय इसके जो है मतलब मेरी गलती को साबित करने के, आप पता नहीं जो है ऊट पटांग इधर उधर के लोगों की बात कर रहे हैं। मुझे उन लोगों से क्या लेना देना है भाई? मेरे सामने कुरान का टेक्स्ट है, मैं टेक्स्ट पर बात करता हूँ। अगर मैं जो कुछ कहता हूँ टेक्स्ट पे जो बात गलत है, तो आप या आपके दुनिया के बड़े से बड़े स्कॉलर आकर जो है मेरी गलती को जो है वाजे करें कि मैंने जो कहा गलत कहा। बताइए ना। मैं तो ओपन चैलेंज करता हूँ। मैं जो कुछ टेक्स्ट पर कह रहा हूँ वो मेरी बात को जो है रद्द करके दिखाएं। आप उन लोगों का नाम इस तरह से ले रहे हैं, मुझे क्या लेना देना है इन लोगों से? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है।
मेरा ताल्लुक टेक्स्ट से है। जी जनाब, जी आदाब, कैसे हैं आप? सबको आदाब, कैसे आप लोग? जी हाँ ठीक है जी। अच्छे अच्छे कॉलर आपके पास आ रहे हैं, मुझे तो खुशी हो रही है देख के। जी हाँ भाई, अब देखें एक जो है दोनों की बातें आपने सुनी है, उनको कुरान पे बात नहीं करनी। आप कोई भी कॉलर आए तो आप कुरान की आयत सामने रख देख रहे सच वाले, क्यों टाइम वेस्ट करते हैं ऐसे खाम में? कोई एक कॉलर आता है, एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ, एक मिनट है बात। जब कोई कॉलर आता है, कोई आके कोई बात कर रहा है, इस्लाम पे क्यों बात करते हो, क्यों इस्लाम कोई औरत है, कोई पर्दे में बैठी हुई है, कुरान सामने है, आप बोलते हो कुरान अल्लाह की किताब है, तो लोग क्वेश्चन उठाएंगे ना मेरे भाई हुसैन, लोग क्वेश्चन उठाएंगे। आप उसको बात सुने ना, मुझे कंप्लीट करने दे, फिर आप बोल लीजिए, मैं खामोश हो जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप हमजा की बात कर रहे हैं, फलां की बात करें, फलां की बात करें, आप ऐसे करें ना कि उनको आके कहें कि ये हम आयात सामने रखेंगे, वो उनको डिफेंड कर दें। हम तो कोई फलसफे की तरफ नहीं जा रहे, हम एवोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे, हम बिग बैंग की तरफ नहीं जा रहे। आपका दावा ये कुरान अल्लाह की किताब है, तो हम देखते हैं कि ये वाकया अल्लाह की किताब है या नहीं है। दैट्स ऑल, हमारा तो इतना मकसद है। अगर आप कहें कि मोहम्मद ने ये खुद अपनी तरफ से लिखी है, दैट्स फाइन, आप एक्सेप्ट करें उसको, फिर लोग उसको देखेंगे कि हमें मानना चाहिए कि नहीं, ये उस जमाने के लिए काबिल कबूल है या आज के लिए काबिल कबूल है। क्योंकि अगर खुदा की तरफ से उसमें कोई गुलामी को किसी को बंद नहीं किया, मतलब किसी चीज को उन्होंने रोका नहीं है, ऐसी चीजों को, वो कहते हैं कि उस जमाने की बातें थी। तो हम तो सिर्फ इतना ये देख रहे हैं कि कुरान खुदा की किताब है या नहीं। अब आप लोगों को अगर प्रॉब्लम है तो इससे होना चाहिए कि आपके मुफ्तियों को आके साबित करें कि नहीं ये वाकया है, तो हम जाके सुलेमानी किससे प्रॉफिट की जो है वो क्या क्या गिफ्ट करने की सारी चीजें सामने रख देंगे। इसलिए तो वो आते नहीं है सामने, उन्हें पता है कि अंदर से क्या खुलेगा। जी सच वाला जी। जी हाँ, दुनिया का कोई स्कॉलर आकर जो है कुरान के टेक्स्ट पर बात करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि मैं बार बार उनको ललकार रहा हूं। कुरान के टेक्स्ट पे बात करना, इसके अलावा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट की बात करेंगे। एक टेक्स्ट की बात निकाल लेते हैं। तैयार है तो मैं भी तैयार हूं, मैं तैयार हूं। वो सुनिए साहब, जरा सुन लीजिए, वो स्कॉलर हैं, मैं स्टूडेंट हूं। मैं टेक्स्ट पर जो है सवाल करूंगा और वो एज ए स्कॉलर जो है उसका जवाब देंगे। अगर ये इसके लिए तैयार हैं तो दुनिया का कोई बड़े से बड़ा स्कॉलर हो, मैं उसके सामने हाजिर होने के लिए तैयार हूं। या तो वो मुझे अपने यहाँ बुलाए या फिर वो मेरे यहाँ जो है तशरीफ लाए, मैं इसके लिए हमेशा तैयार हूं। टेक्स्ट पर बात होगी, कुरान के टेक्स्ट पर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, टेक्स्ट, मगर टेक्स्ट में बात करने से पहले एक बात मद्देनजर रखनी चाहिए, टेक्स्ट को विदाउट कॉन्टेक्स्ट नहीं समझा जा सकता। ये किसने कहा आपसे? कुरान में ऐसा लिखा है? आप जो कुछ कह रहे हैं, अगर कुरान की कोई एक आयत इस तरह से बता रही है तो मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूं। मेरी बात सुन लीजिए। आप जो भी करेंगे कुरान से साबित करना पड़ेगा, जो बात भी कहेंगे कुरान के टेक्स्ट से साबित करना पड़ेगा। टेक्स्ट में अगर ये बात है, मेरी बात सुन लीजिए जी। दुनिया की कोई भी जबान, कोई भी लिटरेचर, अगर उसको आप ट्रांसलेट करते हैं, उसकी शान नज़ूल होती है। कोई भी नज़म ले लें, कोई भी पोएट्री ले लें, उसके बगैर उसको समझा नहीं जा सकता। मैंने आपको पहले भी मैंने ये बात यही कही थी, मैं आज भी इस दावे पे मैं कायम हूं। अगर आप एक आयत को लेते हैं, उसकी शान नज़ूल बगैर ट्रांसलेट करते हैं, आप नहीं समझ पाएंगे और गुमराह हो जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। आपकी बात हो गई, आपकी बात हो गई। एग्जांपल देता हूं, मैं आपको मिसाल देता हूं मेरे भाई। जी मैं आपको बोलिए। कुरान में लिखा है, मैं आपको पहले भी बात कही थी, मैं अभी भी बात करूंगा, उसी आयत पे बात करेंगे, उसी आयत से आगे नहीं जाएंगे। कुरान में लिखा है कि जहां भी मुश्रिकों को पाओ कत्ल करो, लिखा ही नहीं लिखा कुरान में? आप पूरी आयत पढ़ें और उसके बाद बताएं कि उसमें क्या लिखा है। आप खोलिए आयत, मुझे नहीं पता कौन सी सूरत में आपको मैं हवाला दे रहा हूँ। अच्छा, आपको ये नहीं पता कि जहाँ मुश्रिकों को पकड़ के धकड़ के उनकी घाट में बैठकर उनको चुन चुन कर जो है, मैं बताता हूँ जहाँ मुश्रिकों को पकड़ के धकड़ के उनकी घाट में बैठकर चुन चुन कर कत्ल करने का जो है, जो हुक्म है, जो ऑर्डर है, वो आयत का नाम है, उसको कहते हैं 8वीं यानी 9वीं सूरत की 5वीं आयत। जरा ख्वाजा मोइन 9.5 निकाल लें।
9.5 سورہ توبہ کی 5ویں آیت. ان کو نام بھی بتاتے ہیں, سورہ توبہ ہے اس کا سچ والا جی. جی اس کا نام ہے سورہ توبہ کی 5ویں آیت. جو آپ کہہ رہے ہیں اصل میں وہ سورہ توبہ کی 5ویں آیت ہے. خواجہ معین نکال رہے ہیں آپ, ذرا جو ہے آپ کچھ بتائیں. ہاں میں نکال رہا ہوں, کچھ تو بولے نا. خواجہ معین آپ کو آواز آ رہی ہے کیا؟ ہاں نکال رہا ہوں سر. ہاں ٹھیک ہے, اوکے. نکال لی. جی اسکرین پر بھی آ جانے دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. اچھا سچ والا جی, میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا بیچ میں, بس جب تک صورت آ رہی ہے. ہاں بولیے. حسین صاحب سے, حسین صاحب اگر اس آیت کے بعد آپ جب بات کر لیں اپنی, تو میں چاہوں گا آپ کو آپ کی اس بات کا جواب دینا جو آپ نے پہلے کہی تھی, اگر آپ چاہیں تو, اگر آپ بات کرنا چاہیں اس پہ کہ یاسر قاضی یا نعمان علی خان ان کے بارے میں یہ لوگ کیوں نہیں کہتے, میں اس پہ آپ کو جواب دینا چاہوں گا اگر آپ چاہیں. حسین صاحب بہت ڈیسنٹ آدمی ہیں, بہت اچھے سے بات کرتے, لیکن پتہ نہیں کیوں آج بہت ایگریسو ہے. بہت رمضان غصے میں میں, شاید غصے. ہاں محسوس ہو رہا ہے مجھے کہ کافی غصے میں. نہیں مجھے روزہ نہیں لگتا. مجھے کھانے پینے میں کوئی زیادہ انٹرسٹ ہے نہیں, میں زیادہ کھاتا بھی نہیں ہوں کھانا. مجھے رمضان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. حسین بھائی آپ کے پاس مائک تھوڑا سا ایڈجسٹ کیجیے. اچھا تھوڑا سا نکالی مائک سورہ بقرہ ایڈجسٹ کی کیجیے. آیت نکال لی. سورہ توبہ کی 5ویں آیت کہا میں نے. جی ہاں ٹھیک ہے, نکال لی نا آپ نے. یہ بیک گراؤنڈ جو ہے وائٹ رکھیے اور لیٹرنگ اس کا جو ہے جو لیٹرز وہ بلیک رکھیے آپ. یہ ایک بار سیٹ کر لینا اور ہر دن سیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی ٹیکسٹ کا سائز بھی تھوڑا بڑھا دیں, 4 رکھیے. فونٹ کا سائز جو ہے 4 رکھیے. میرا پاس آدھا گھنٹہ ہے, مجھے نماز پڑھنی ہے, تو جلدی کیجیے پلیز. جی 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 5 نہیں نکال رہے ہیں, ورس نمبر 5 نکالنا ہے آپ کو. 9.5. اور ترجمے کے ساتھ نکالیے پلیز. نہیں میرے بھائی, آپ کو میں کل سیٹ کیا تھا نا خواجہ معین, آپ پھر وہاں سے سیٹنگ کیوں جو ہے ادھر ادھر کر دیے. اس میں انگلش تھا, اس میں اردو تھا, اس میں ہندی تھا, سیٹنگ کیوں ہٹا دیا آپ؟ ارے یار جو لوگ رہتے ہیں اس پر جو ہے فٹافٹ کام ہونا ہے نا, ان کے سامنے یہ سب کچھ سیٹنگ کرتے رہو گے آپ. پہلے سے سیٹ کر کے رکھنا چاہیے نا آپ کو. کل سیٹنگ ہو گئی تھی, اس کو ہٹایا کیوں آپ نے؟ آیت نمبر 5 نکالیں. یہ جو ہے صرف, ارے یار جو ہے یہ سیٹنگ کر کے ریڈی ہونا چاہیے نا. نہیں سیٹنگ ہٹ گئی پوری, جو سب بیکار ہو گیا سمجھو. آپ جو ہے یہ سیٹنگ ہٹا دیے, آپ پہلے سے سیٹ کر کے رکھنا نا, کسی وقت بھی کوئی آیت پوچھی جا سکتی ہے. سورہ توبہ چیپٹر نمبر 9 ہے, آیت نمبر 5 ہے. ٹرانسلیشن نکالیے اس کا. نہیں میں ٹرانسلیشن کی بات نہیں کرتا, میں ایکچوئل ٹیکسٹ کی بات کرتا ہوں. ٹیکسٹ میں جو لکھا ہے وہ میں پڑھوں گا اور ٹیکسٹ ہی کا میں خود ترجمہ کروں گا. ٹرانسلیشن کی میں ڈیپینڈ نہیں کرتا. نہیں مجھے آپ کے ترجمے پر بھروسہ نہیں ہے, آپ اس کا ترجمہ نکالیے. تو میرے بھائی میں آپ کے ترجمے پر بھروسہ نہیں کرتا, میرے پاس ٹیکسٹ ہے, ٹیکسٹ کی بات کرتا ہوں میں. مجھے اگر آپ ٹیکسٹ جانتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ, میں ٹرانسلیٹ کر کے نہیں پڑھ سکتا. نہیں اگر آپ عربی نہیں جانتے تو میں آپ سے بات نہیں کروں گا. آپ کو قرآن کا ٹیکسٹ جاننا ضروری ہے, تبھی میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو سمجھ آئے گا. جی جناب, اگر آپ قرآن کا ٹیکسٹ نہیں جانتے تو پھر اس سے کیا بحث کر رہے ہو بھائی. ٹھیک ہے ترجمہ کیجیے آپ. اگر آپ قرآن کا ٹیکسٹ نہیں جانتے تو پھر آپ کو کیا پتا ہے قرآن کے ٹیکسٹ میں کیا لکھا ہے. ٹھیک ہے آپ ترجمہ کیجیے. یعنی آپ جو ہے میں کروں گا. آپ ترجمہ کیجیے, میں آپ کو موقع دے رہا ہوں, ترجمہ کیجیے. نکالیے اپنی آیت. جی ہاں نکال رہے ہیں. ارے یار کتنا ٹائم یار جو ہے اس طرح سے ایسا کام ہوتا ہے خواجہ معین. یہ پوری سیٹنگ آؤٹ کر دی یار, جو ہے سیٹ کر کے نہیں رکھنا چاہیے تھا پہلے. آئی ایم ہیومن ہے کیا وہاں پر؟
ह्यूमन भाई है क्या? अच्छा सुनिए, मैं पढ़ता हूं, ये सूरह तौबा की आयत नंबर 5 है। इसमें लिखा है फ़इज़न सलखल अशहुरुल हुरुम फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम वख़ुज़ूहुम वहसुरूहुम वक़उदू लहुम कुल्ल मरसद फ़इन ताबू व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता फ़ख़ल्लू सबीलहुम इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। ये एक एक लफ्ज का मैं आपको बताता हूं मतलब। बस जब गुजर जाएं हुर्मत वाले महीने तो कत्ल करो मुशरिकों को, जहां कहीं तुम उनको पाओ उनको पकड़ो, उनको घेरो और बैठो उनके लिए घात में हर तरह की घात में उनके लिए बैठे रहो, उनको पकड़ो, उनको घेरो और उनको कत्ल करो। बस अगर वो तौबा कर लें और सलात कायम करें और ज़कात दिया करें तो उनको उनके हाल पर छोड़ दो। बेशक अल्लाह गफूर बख्शने वाला और रहम करने वाला है। जी, मैंने क्या गलत कहा बताइए? आपने तर्जुमा सही किया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब बीच में कोई ना बोले। जी, मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जब तक ये एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट है, भले किसने कहा आपसे? अगेन आपने मेरी बात काटी है, अगेन आपने मेरी बात काटी है। मैंने क्या लफ्ज यूज किया? हिस्टोरिकल। मैंने ये नहीं बोला डिवाइन नॉलेज है, मैंने ये नहीं बोला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकली है। ये अलग टॉपिक है, मैं तो डिवाइन नॉलेज मानता हूँ, मगर तारीख में किसी पॉइंट पे ये अगर 1400 साल पहले का टैक्स ही मानते तो मगर 500, 600, 700, 800, 900 साल पहले एक टैक्स लिखा गया है। तो मैं एक टैक्स को जब आप चार्ल्स डिकेंस का जब एक नॉवेल अब टॉल्स्टॉय का 200 साल पहले लिखा गया वॉर एंड पीस, उसकी शान नज़र जाने बगैर उसको एनालाइज नहीं कर सकते, तो आप एक टेक्स्ट जो 700, 800, 900, 1000, 1200 साल पहले लिखा गया है उसकी शान नज़र पहले कैसे एनालाइज कर सकते हैं? आपकी बात हो गई मोहतरम? हाँ, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें पहले। हो गई आपकी बात? ओके, मेरी बात सुनिए पहले। नहीं, पहली बात कंप्लीट। दूसरी बात ये माइक को थोड़ा एडजस्ट कीजिए आप हुसैन भाई, थोड़ा माइक एडजस्ट कीजिए, थोड़ा डिस्टर्बेंस है आपकी तरफ से। अब सही है? हाँ बोलिए बोलिए, बिल्कुल जो है बिल्कुल आप जो है रिलैक्स होके बात कीजिए। जी, मैंने लिटरेचर की बहुत सी क्लासेस पढ़ी हुई हैं, ओके, अमेरिका में, पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में नहीं, मैं अमेरिका से पढ़ा हूँ। और सारे प्रोफेसर अमेरिका के इस बात के कंसेंसस पर पहुंचे हैं कि जो भी टैक्स पुराना 200 से 300 साल पहले लिखा हुआ टैक्स हो, जब तक सेकेंडरी सोर्सेस ना हो उसके बगैर एनालाइज नहीं किया जा सकता। अगर मैं उसको ऐसे पढ़ लूं तो मुझे वाकई में मुझे यहाँ पे कोई गड़बड़ लगेगी और मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा, क्या मुझे जाके किसी हिंदू को मानना चाहिए? नहीं, इसके एक तारीख है, इसकी एक हिस्ट्री है, उसके बगैर आप नहीं जान सकते इसका क्या मतलब है। अब आपका दावा नहीं, मैं कुरान को लिटरली लूंगा, मेरा आपका यहाँ पे फिर तजाद है, हम दोनों इस बात पर एग्री नहीं करेंगे, मगर मेरे लिहाज से बिल्कुल गलत है। और कुरान में एक आयत आती है, और मैं इस बात पे मैं बात खत्म करके मैं जा रहा हूँ, इस बात पर गौर कीजिएगा। कुरान में 2 या 3 जगह ऐसे मौके पर लिखा हुआ है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारी जिंदगी अपना कुरान की तहरीफ में, कुरान को क्रिटिसाइज करने में गुजार जाते हैं, और वो ईमान नहीं लाते और उनकी पूरी जिंदगी जाया जाती है, और मैं आप जैसे लोग उसी कैटेगरी में आते हैं। हो गई आपकी बात? जी हाँ, आपकी बात हो गई। जी हाँ, देखिए, कुरान के शान नुज़ूल, कुरान की तारीख, कुरान की जो है जितनी से जुड़ी हुई जितनी बातें आप कह रहे हैं, अगर इन बातों की तायीद कुरान की किसी एक भी आयत से अगर जो है कर सके तो मैं आपकी बात सुनने और समझने के लिए तैयार हूं। आपकी किसी एक भी बात को कुरान एंडोर्स नहीं करता, कोई भी बात को नहीं। कुरान ये कहीं भी नहीं कहता मुझे समझने के लिए किसी हदीस की जरूरत है, मुझे समझने के लिए किसी तफसीर की जरूरत है, मुझे समझने के लिए किसी तर्जुमे की जरूरत है, मुझे समझने के लिए किसी जो है शान नुज़ूल की जरूरत है, कहीं नहीं कह रहा कुरान।
کہیں ایک بھی جگہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہے اس طرح کی باتیں آپ کو جو ہے مطلب اس پر عمل کرنا ہے. کوئی ایک آیت آپ پیش کریں جس میں قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ جو ہے مجھے سمجھنا ہو تو اے لوگوں تمہیں شان نزول کی طرف جانا پڑے گا. کوئی ایک آیت پیش کریں، آپ ایک آیت پیش کریں. کیونکہ میں قرآن کو جس انداز سے دیکھتا ہوں قرآن ہی کی بنیاد پر دیکھتا ہوں. آپ کو جو بھی اپنا دعویٰ ثابت کرنا ہے قرآن کے اندر ہی سے، قرآن کے ٹیکسٹ سے ثابت کرنا ہے. آپ قرآن کے باہر نہ جائیں. اگر قرآن خود کہہ رہا ہے کہ قرآن کے باہر جاؤ تب آپ کو جانا ہے. اگر قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں میں خود مفسر ہوں، میں مبین ہوں، میں کل شیء فصلنا، میں جو ہے ہر چیز کو میں خود واضح کرتا ہوں، تو پھر آپ کو قرآن کے اندر ہی رہنا پڑے گا. آپ قرآن کے باہر نہیں جا سکتے. آپ سمجھے میری بات ختم ہو گئی. جی ہاں. اس کا مطلب کیا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، رسول کی اطاعت کرو. کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے میں اس کا مطلب بھی بتا دیتا ہوں. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. مجھے یہ بتائیں، آپ ذرا سن تو لیجئے نا، آپ نے جو کہا تو مجھے جواب دینے دیں. آپ جواب دینے دیں، سن دیں میری بات. اطیعوا الرسول سے آپ کیا جو ہے یہ بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد، یہ جو ہے آپ کے مالک، آپ نے ابو حنیفہ، یہ مراد ہیں؟ یہ مراد ہیں؟ تو کیا مراد ہے اس سے بتائیے. ظاہر بات ہے یہ آپ کو کہنا پڑے گا نا. میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن میں اس کی کہیں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ رسول کا کیا مطلب ہے، قرآن نہیں بتاتا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ طبری ہے، وہ جو ہے ترمذی ہے، وہ جو ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں نا، ثابت آپ کو کرنا ہے. میں کہہ رہا ہوں میں قرآن کے باہر نہیں جاتا. میں قرآن کے باہر نہیں جاتا. جب آپ قرآن کے باہر، یہی آپ کا مسئلہ ہے. امیر باغ غور سے سنیے. مسئلہ تو ہے، یقیناً ہے مسئلہ. کیونکہ یہ کتاب ہے ہی بے ڈھنگی. یہ کتاب بے ڈھنگی کتاب ہے. یہ کتاب خود اپنے قاری کو نہیں سمجھا. اگین آج اگر میں چارلس ڈکنس کا میں ناول اٹھاتا ہوں، وہ 300 سال پہلے لکھا گیا ہے، وہ بھی مجھے ایک بھائی قرآن ناول نہیں ہے. قرآن ناول نہیں ہے. آپ کو قرآن لٹریچر نہیں ہے. ستوارا جی، آپ کو لٹریچر کے بارے میں پتا کیا؟ آپ کو ستوارا جی کیا میں ایک بات پوچھ سکتا ہوں ان سے؟ حسین صاحب، بولیے. حسین صاحب، فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں صحیح ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس سے ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا شان نزول کیا ہے، بتائیے مجھے. آپ سنیں گے میری بات؟ بالکل سنوں گا. آپ بتائیے شان نزول کیا ہے اس کا. دیکھیں، تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے، ٹھیک ہے، جو جہاں تک میں نے تاریخ پڑھی واقعہ ملتا ہے، جب چنگیز خان نے اسلامی دنیا پہ حملہ کرا تھا، تباہ کر دیا تھا پوری اسلامک دنیا کو. سر اس کا چنگیز خان سے کوئی تعلق کہاں سے ہے؟ تعلق ہے بالکل ہے. چنگیز خان کے سامنے بھی یہ آیت آئی تھی، تو اس نے چار علماء بلائے تھے. اس نے یہ پوچھا تھا اس کا کیا مطلب ہے. انہوں نے بالکل سچ والی کی طرح جواب دیا تھا، اس کا یہ مطلب ہے. تو چنگیز خان نے بولا تھا آج میں مشرک ہوں، تم لوگ مجھے کیوں نہیں مار دیتے. انہوں نے یہ جواب دیا تھا جب ہمارے پاس طاقت ہوگی ہم تم سب کو مار دیں گے. تو چنگیز خان نے بولا تھا آج میرے پاس طاقت ہے، میں تم لوگوں کو مار دیتا ہوں. اس نے جلادوں کو بولا تھا ان سب کی گردنیں اڑا دو. پھر بعد میں ایک بہت بڑے عالم سے اس کے پاس گئے تھے واپس. انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ہمارے 4 علماء کی گردنیں کیوں اڑائی. تو اس نے پھر یہ پوچھا چنگیز خان نے اس کا کیا مطلب ہے. انہوں نے بولا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اگر تمہیں آج تمہیں سامنے کھڑے میں تمہیں مار دوں. اس کا مطلب ہے سیلف ڈیفینس، جو بالکل تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ بات آ جاتی ہے. اچھا چلیں، آپ نے بالکل عجیب بات کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا شان نزول آپ نے بیان نہیں کیا اب تک. شان نزول کیسا ہے؟ شان نزول یہ ہے کہ اس نے ثابت کیا تھا، اس کا یہ مطلب یہ نہیں تھا کہ میں آج جا کے میں کسی ہندو کو مار دوں. حسین صاحب آپ نے اب تک شان نزول پیش نہیں کیا. مجھے شان نزول بتائیے اس آیت کا کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کی لائف کی کوئی گارنٹی نہ ہو اور مشرک آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اور پھر نہ شو یہ میں دشمن یا دوست آپ مار سکتے ہو، اس کی شان نزول. آپ مفہوم بتا رہے ہیں، شان نزول نہیں بتا رہے. اب بھی شان نزول کا مطلب یہ ہے کہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی وہ بیان کیجئے مجھے. اور مکہ میں مسلمانوں کو خطرہ تھا اپنی جان کا، تو وہ تبھی پیش کیجئے. آپ جو تاریخ میں لکھا ہوا، ہسٹری میں لکھا ہوا وہ پیش کیجئے نا. شان نزول پیش کیجئے آپ اس کا. میں بات کہہ رہا ہوں، مکہ میں مسلمانوں کو خطرہ تھا آپ کے اپنی کہنے سے ہم جان نہیں کا. مانیں گے. آپ شان نزول پیش کیجئے، ریفرنس دیجئے کہاں سے پیش کر رہے ہیں آپ.
मेरे पास भी रेफरेंस नहीं है, मैं रेफरेंस लगा अभी दे देता हूँ मैं अभी। अब देख लीजिए सच वाला जी, इनको ये तक नहीं पता। अच्छा ठीक है, हुसैन साहब जो है वो रेफरेंस लाने के लिए शान नुज़ूल का रेफरेंस लाने गए। कौन सी आयत है सूरह बकरा की? ये 9:5 है, 9:5। ये बयान कर दें, उसके बाद मैं इस आयत के हवाले से कुछ कहूंगा, मैं कुछ कहूंगा बाद में। बिल्कुल कहिएगा, मुझे अंदाजा है। कौन सी आयत है? 9:5 सूरह तौबा की 5:9-5। सचवाला जी, ख्वाजा मोइन को भेजना क्या हुसैन भाई के पास? अच्छा वो ढूंढ के दे देंगे। वो तस्वीर ढूंढ के नेक्स्ट टाइम लगा के बता दूंगा, मगर तारीख से ये आता है। अच्छा चलो ठीक है भाई, ठीक है ठीक। अच्छा हुसैन भाई, आप बिल्कुल अभी थोड़ा शांत हो जाइए, आप बिल्कुल रिलैक्स करें। शायद आपकी जो है इफ्तार का या सहरी का वक्त हो रहा है, तो आप ठीक से जो है सहरी कर लें, इफ्तार कर लें। ये उतार, अच्छा ला लिए, ये शान नुज़ूल है, ये शान नुज़ूल है, ये किताब है, इस किताब में सारा वाक़या लिखा हुआ है। अच्छा ये किताबें कहाँ से आई, कहाँ से आई? ये किताब है, ये किताब 1920 में लिखी गई थी, पूरी इस्लामिक हिस्ट्री है इसमें। अच्छा 1920 में शान नुज़ूल आया इसका? नहीं, शान नुज़ूल नहीं, ऐसे पूरा वाक़या लिखा हुआ है। बात क्या है कि आप लोग जो है ना तारीख पढ़ते नहीं है, आप लोग लिटरेचर पढ़ते नहीं है, और आपको अपनी तरफ से बहुत। अगर कुरान कह रहा है कि तारीख पढ़ो तो मैं तारीख भी पढ़ लूंगा। अगर कुरान ने मुझे ये हुक्म दिया है कि तारीख पढ़ो तो मैं तारीख पढ़ लूंगा। अच्छा सचवाला जी, मैं एक बात और कह दूं कि दरहकीकत इनको शान नुज़ूल का पता नहीं है, और मैं कह सकता हूं कि मुझे इसका शान नुज़ूल असल में इनको पता कुछ भी नहीं है, मगर हमारे जो है बहुत ही मुहतरम भाई हैं, बहुत ही प्यारे हैं, बहुत जो है राजदारे हैं, बड़ा जो है जी। मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, मैंने कहां पर है, अगर मैं रेफरेंस पे चेक किया आप जाकर पढ़ सकते हैं। हुसैन भाई, आप कुरान, ये आयत का हवाला तो आप ही ने दिया ना हुसैन भाई। हुसैन भाई इस आयत की बात आप ही ने की, हमने तो नहीं की ना। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर आज मैं शादी निकालता हूँ, आप एक गिलास पानी पी लीजिए, एक गिलास पानी पी लीजिए हुसैन भाई, थोड़ा पानी। अच्छा जो है रोजे में पानी नहीं पीने का किसने कहा आपसे? ओके, रोजे में किसने कहा कहाँ लिखा है? रोजे में किसने कहा? मेरे भाई सुनिए आप जरा सुन तो लीजिए, इतने नाराज ना हो। रहने दें। यानी रोजे में पानी नहीं पीना ऐसा आपसे किसने कहा? रोजे में कहाँ लिखा पानी पी सकते हैं? मेरे भाई, ये रोजा तो कुरान में नहीं है, तो आप जो है असल में कहाँ से ला रहे हो? पानी पी सकते हैं, कहाँ लिखा है? मेरे भाई ये रोजा कुरान में नहीं है, तो आप किसकी बुनियाद पर जो है भूखे प्यासे बैठे हो? मेरे भाई जिसे आप रोजा कहते हो वो कुरान में नहीं है। तो क्या है फिर? पूरी दुनिया के स्कॉलर से मेरा ओपन चैलेंज है कि कुरान के टेक्स्ट में जिसे वो रोजा कहते हैं साबित करके दिखा दें। पूरी दुनिया के स्कॉलर जिसे रोजा कहते हैं। और एक सवाल ये है, सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तारीख है, जैसे उन्होंने रोजे रखे, जैसे नमाज कैसे पढ़नी है, आपके कुरान नहीं जानता। आपके मेरे भाई सुनिए, आप जरा सुनिए, आपके मुंह बोले नबी को कुरान न जानता है न पहचानता है। चले ठीक है, आप अभी शांत हो जाइए, कुछ और भी लोग आए हैं, हमें उनसे भी गुफ्तगू करनी है। चले बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इतनी सारी एनर्जी एक ही वक्त में आप लगा दोगे तो हमारे हुसैन भाई फिर बाकी क्या रहेगा? नहीं, असल में रोजे में थे अच्छा, वैसे ही वो पाका कशी का शिकार हैं। सचवाला जी, मैं रोजा रखते हैं तो हमारे मोहतरम हुसैन भाई, रजवी साहब, अहमद रजवी साहब, हमजा साहब आए हैं। एक